हेलो हेलो। हो बाहेर हो. हॅलो. हा सर. हा, आवाज येतोय का ऋषिकेश? हो येतो सर आवाज. मॅडमचा आवाज येत नाहीये का? हा. ओके, जस्ट मिनिट, आय विल कॉल टू मॅडम. हॅलो 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 हॅलो. हॅलो. हां, आवाज येतोय? हा येतोय. ओके. हॅलो. हो, इन करतोय. Hello. हॅलो. हा Hello. मॅडम, इट इज ऑडिबल मॅडम. Okay. या. So now screen is also visible to you, everyone? येस मॅडम. Okay. Okay. So yesterday we have seen which point? Yes, we have started to find a number completely divisible by given number. Okay, we have started this point yesterday. हा. Okay. येस. Okay. So to clear this concept, I told you a simple example. See the example. See, if we divide 7 by 3, okay, so we got the remainder 1. Okay, here I show you PPT, you just look here.
and here quotient is 2. Okay, so now we are going to find a number. Madam, sorry to interrupt you. Huh? Madam, can you full screen that? Okay. Okay. Yeah, it's good. Okay, so to clear this concept, we looking for simple example. See, if we divide 7 by 3, here we got the remainder 1. Okay, so here remainder 1 is means what? 7 is not completely divisible by 3. Okay, so what is our question? Question is asked like this: what is the number, or the number, which number is to be subtracted or which number is to be added in the given dividend, so that we got the number which is completely divisible by 3. Okay, so here see the remainder. So what is the short way to obtain such a number which is subtracted from the given dividend and which is added in the given dividend, so that we got the complete number which is divisible by 3. Okay, so see the simple division. If we divide 7 by 3, then here we got the remainder 1. Okay, that means 7 is not completely divisible by 3. Okay, so here what is my question? Which number is to be subtracted from the 7 dividend 7, so that we got a number which is completely divisible by 3? Okay, and what is my second question? Which number is to be added in 7, so that we got the number which is completely divisible by 3? Okay, so here see the formulae for this. So number to be subtracted from the division, that is equal to remainder. Okay, so if we subtract the remainder from the dividend, so we definitely got the number which is completely divisible by 3. Okay, so here remainder is 1, dividend is 7, so 7 minus 1 is equal to 6. Okay, now if we divide 6 by 3, definitely it is you will be get 0 remainder. Okay, now what is our second question? Which number is to be added in this dividend 7, so that you will be get the a number which is divisible by 3. Okay, so how to find that number is to be added? Okay, so the formula is for that: divisor minus remainder. What is our divisor? Divisor is 3, remainder is 1, so 3 minus 1 is equal to 2. Okay, so if we add this 2 in the given dividend, we will be get the number which is completely divisible by 3. Okay, so we use this short way to obtain the number which is completely divisible by given 2-digit number or 1-digit number. Okay, so in this way, in this manner, we solve or we give the answer of such kind of question. Okay, so is any doubt in this case? Have you got clear? Number is to be added. Added चा नंबर फाइंड करण्यासाठी काय करायचे? डिवायझर मधून रिमाइंडर सबस्ट्रॅक्ट करायचा, आणि जे काही सबस्ट्रॅक्शन मिळेल ते जर तुम्ही डिव्हिडंड मध्ये ऍड केलं तर तुम्हाला असा नंबर मिळेल की जो कम्प्लिटली डिव्हिजिबल आहे by the given divisor. Okay, so in this manner we solve the example, such kind of examples. Okay, so here we are going to move towards the example. So in short, what we can say that here we got two kinds of two numbers which is completely divisible by given number. आता इथे 7 आहे. ओके, 7 ला आपण 3 ने भागाकार केलेला आहे. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला एक सबस्ट्रॅक्ट करून एक असा नंबर मिळाला आणि याच्यात ऍड करून असा नंबर मिळाला की ज्या दोन्ही नंबरला 3 ने पूर्णपणे भाग जातो. येते लक्षात? म्हणजेच काय, दिलेल्या डिव्हिडंट वरून आपल्याला दोन नंबर फाइंड करायचे की ज्याला पूर्णपणे भाग जातो. ओके, सो हियर वी मूव टुवर्ड्स द एक्झाम्पल. सी, yesterday we have seen the example: find the number which on addition and subtraction from the number
5020 is completely divisible by 17. ओके, आता इथे काय विचारलंय तुम्हाला, 5020 मध्ये कोणता नंबर ऍड केला किंवा कोणता नंबर सबस्ट्रॅक्ट केल्यावर तुम्हाला असा नंबर मिळेल की ज्याला 17 ने 17 ने पूर्णपणे भाग जाईल. ओके, दॅट इज युअर क्वेश्चन. ओके, सो व्हॉट इज युअर स्टेप? फर्स्ट स्टेप, here firstly we do actual division. Okay, we divide 5029 by 17 by actual division. Okay, so see here division. So if we divide 5029 to the 17, here we got the quotient 295 and see remainder is 14. Okay, once we got the remainder, it is easy to give the answer of this question. Okay, so now tell me what is the number is to be subtracted from this. आता इथे बघा, इथे रिमाइंडर तुम्हाला 14 मिळालेला आहे. याचा अर्थ 5029 या नंबरला 17 ने पूर्णपणे भाग जात नाही. ठीक आहे, रिमाइंडर 0 मिळाला तर आपण म्हणणार आहे गिवन नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 17. ओके, बट हियर रिमाइंडर इज 14. सो आपल्याला आता दोन नंबर फाइंड करायचे की जे 5029 च्या दोन्ही जवळ आहेत आणि ज्याला 17 ने पूर्णपणे भाग जातो. ओके, आता इथे कोणता नंबर सबस्ट्रॅक्ट केल्यावर 5029 मधून तुम्हाला असा नंबर मिळतो की ज्याला 17 ने पूर्णपणे भाग जातो. ओके, सो विच नंबर इज टू बी सबस्ट्रॅक्टेड? सो टेल मी, वी आर गोइंग टू सबस्ट्रॅक्ट विच नंबर फ्रॉम द डिव्हिडंट? येस, कोणता नंबर सबस्ट्रॅक्ट करायचा आपण मग? नंबर इज टू बी सबस्ट्रॅक्टेड इज इक्वल टू व्हॉट? रिमाइंडर. सी, आय एम गोइंग टू शो यू स्लाइड वन मोर टाइम. सी, आता इथे 7 आहे. 7 मधून आपण 1 सबस्ट्रॅक्ट केला, आपल्याला किती मिळालंय? 7 मधून आपण रिमाइंडर सबस्ट्रॅक्ट केलंय, किती मिळालं आपल्याला? 6, की ज्याला 3 ने पूर्णपणे भाग जातो. ठीक आहे, सो नंबर इज टू बी सबस्ट्रॅक्टेड फ्रॉम डिव्हिडंट इज इक्वल टू नथिंग बट remainder. Okay, so in this way what is the number is to be subtracted from 5029 so that we will be get one number which is completely divisible by 17. Okay, मग तो नंबर म्हणजे काय आहे? 14. 14 जर आपण 5029 मधून सबस्ट्रॅक्ट केला तर आपल्याला किती मिळतंय? See, if we subtract 14 from 5029, which number we got here? Can you tell me? 5029 minus 14, how much? 5015. 15. ओके, आता चेक करा 5015 ला 17 ने पूर्णपणे भाग जातो का नाही हे चेक करायचं आपल्याला. डिवायडेड बाय 17. 5029 divided by 17. Okay, so it is now completely divisible by 17. Am I right? Here you got question 295. Everyone got this? Yes. Yes. Okay, so आता आपल्याला ही ट्रिक समजली का? कोणता नंबर सबस्ट्रॅक्ट केल्यावर आपल्याला असा नंबर मिळतो की ज्याला दिलेल्या डिवायझरने पूर्णपणे भाग जाईल. ओके, म्हणजे तो नंबर कोणता सबस्ट्रॅक्ट करायचा आहे? जो रिमाइंडर आहे तोच आपण डिव्हिडंट मधून सबस्ट्रॅक्ट करायचा. ओके, मग तुम्हाला असा नंबर मिळतो की ज्याला पूर्णपणे डिवायझरने भाग जाईल, म्हणजे तुम्हाला त्यावेळेस रिमाइंडर 00 मिळणार आहे. ओके, सो हियर 14 is nothing but your answer. So 17 minus, sorry, 5029 minus 14, you will be get 5015. Okay, that is completely divisible by 17. Okay, आता आपल्याला दुसरा पण नंबर असा फाइंड करायचा की ज्याला 17 ने पूर्णपणे भाग जाईल. ओके, तो दुसरा नंबर कसा फाइंड करायचा आहे की सेकंड क्वेश्चन काय आता बघा तुमचा, विच नंबर, आता हे सबस्ट्रॅक्टेडचं झालं. आता ह्याच्यात कोणता ऍड केल्यावर तुम्हाला असा नंबर मिळेल की ज्याला 17 ने पूर्णपणे भाग जाईल. ओके, सो इन
5029, which number is to be added. Okay, so added चा number find करण्यासाठी काय फॉर्म्युला आपल्याला? The minimum number on adding of which the given number is completely divisible by 17, that is equal to divisor minus remainder. What is your divisor? Divisor म्हणजे काय तुमचा? 17 आहे, राईट? 17 minus 14 करायचे. 17 minus 14 काय आलंय तुमचं? 3. ओके, आता हा जो 3 मिळालेला आहे तो जर तुम्ही डिव्हिडंट मध्ये ऍड केला तर तुम्हाला किती नंबर मिळतो सांगा? व्हॉट इज द ऍडिशन? 5029 प्लस 3. व्हॉट इज द ऍडिशन? 5032. 5032. Okay, and now check whether 5032 is divisible, completely divisible by 17 or not. बघा, चेक करा. 296. Yes, 296. 5032 divided by 17. Is it completely divisible? 296. Yes. What is your quotient? 296. येते लक्षात? त्यामुळे आपल्याला आता इथे 2 टाइपचे नंबर मिळालेले आहेत. कोणते 2 टाइपचे नंबर आहेत? लुक हियर. सी, so see which 2 number we got which is nearer to 5029 and which are completely divisible by 17. आता हे 2 नंबर आपण कसे फाइंड केले की दिलेल्या डिव्हिडंट मधून आपण नंबर सबट्रॅक्ट केला आणि नंबर ऍड केला. ठीक आहे, मग 5029 मधून आपण रिमाइंडर सबट्रॅक्ट केल्यावर आपल्याला काय मिळालेलं आहे? 5015. ओके, की 5015 म्हणजे की ज्याला पूर्णपणे 17 ने भाग जातो. ठीक आहे, म्हणजे डिव्हिडंट मधून रिमाइंडर सबट्रॅक्ट केल्यावर तुम्हाला एक असा कंप्लीट नंबर मिळतो. आणि कोणता नंबर ऍड केल्यावर तुम्हाला एक असा नंबर मिळतो की ज्याला पूर्णपणे 17 ने भाग जातो. तो नंबर ऍडिंगचा नंबर फाइंड करण्यासाठी कोणता फॉर्म्युला आहे तुमच्याकडे? डिवायझर मायनस रिमाइंडर, that is nothing but 17 minus 14 is equal to 3. ओके, मग आता हा जो 3 आहे जर तुम्ही याच्यात ऍड केला तर तुम्हाला असा नंबर मिळतो की ज्याला 17 ने पूर्णपणे भाग जातो. ओके, एव्हरीबडी गॉट दिस? वी अप्लाय सेम ट्रिक फॉर एव्हरी एक्झाम्पल. ओनली नंबर विल बी चेंज, डिव्हिडंट विल बी डिफरंट, डिवायझर विल बी डिफरंट. ओके, बट short tricks are same. Short tricks formally applicable for each and every example, for such type of example. Okay, so moving towards next example. So what is the answer here? Find the number which on addition. Okay, मग आता कोणता नंबर याच्यात ऍड करतो आपण इथे सांगा? 5029 मध्ये कोणता ऍड केला आपण नंबर? 3 ऍड केला, राईट? मग इथे आन्सर काय तुमचा? 3. ओके, and which number is subtracted? Which number is subtracted? Remainder. ठीक आहे, आपण रिमाइंडर सबट्रॅक्ट केले याच्यातून, म्हणजे तुमचे आन्सर कोणते आहेत? 3 and 14. ओके, नंबर इज टू बी सबट्रॅक्टेड इज नथिंग बट रिमाइंडर म्हणजे 14 आला, आणि नंबर इज टू बी ऍडेड दॅट इज नथिंग बट सबट्रॅक्शन, डिवायझर मायनस रिमाइंडर. ही जी सबट्रॅक्शन आहे म्हणजे 3 आहे, तो ऍड केला की तुम्हाला असा कंप्लीट नंबर मिळतो विच इज डिव्हिजिबल बाय 17. ओके, एव्हरीबडी क्लिअर अबाउट दिस? येस, इज एनी प्रॉब्लेम? Yes, ma'am. नो प्रॉब्लेम. आपण हाच फॉर्म्युला सेम सगळ्या एक्झाम्पलला अप्लाय करणार आहे. ठीक आहे, मुव्हिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्झाम्पल. See, what list number must be added to 3000
to obtain a number exactly divisible by 19. ओके, आता इथे तुम्हाला काय क्वेश्चन विचारलाय की 3000 मध्ये कोणता मिनिमम नंबर, कोणता कमीत कमी नंबर ऍड केल्यावर तुम्हाला असा नंबर मिळेल की ज्याला 19 ने पूर्णपणे भाग जाईल. ओके, सो व्हॉट इज युअर फर्स्ट स्टेप? We firstly divide 3000 by 19 by actual division. So do the actual division. Take out your notebook and do the actual division. Tell me the remainder and quotient. What just said? What is the quotient? Yes, do it fast. Everybody, have you got the remainder 17? Yes. And what is the quotient? I think 117, right? हाँ. Everybody got? Yes. 107 is quotient. Am I right? 107 quotient, and here 17 is remainder. Okay. आता question काय विचारले तुम्हाला? Which number is to be added in 3000? Now here you got the remainder 17. That means 3000 is not completely divisible by 19. Okay. इथे रिमाइंडर तुम्हाला काहीतरी मिळतो, याचा अर्थ 3000 ला 19 ने पूर्णपणे भाग जात नाही. ठीक आहे. सो व्हॉट इज युअर क्वेश्चन हिअर? विच नंबर इज टू बी ऍडेड? ओके, म्हणजे याच्यात कोणता ऍड केल्यावर तुम्हाला असा नंबर मिळेल की ज्याला 19 ने पूर्णपणे भाग जाईल. ओके, सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर दॅट? येस, 19 वजा 17. that means what? Divisor minus Minus remainder. Okay, here divisor is your 19 and remainder is 17. So 19 minus 17, that is equal to 2. Okay, 2. so add this 2 in 3000. So which number we got here? 3002. Okay, and now check whether 3002 is divisible by 19 or not. Check it. Is it completely divisible by 19? Answer Yes. me fast. Yes. 3002 2. divided by 19. 19. Here you got 158 quotient. Am I right? And now Yes. remainder is 0. Okay. 0. म्हणजे 3000 ला 19 ने पूर्णपणे भाग जात नाहीये. मग 3000 मध्ये 2 ऍड केल्यावर तुम्हाला कोणता नंबर मिळतो? 3002. ओके, 2. आता 3002 which is completely divisible by 19. 19. Everybody got this? मग ऍडेडचा Yes. नंबर फाइंड करण्यासाठी कोणता फॉर्म्युला यूज करायचे? डिवायझर Divisor minus minus remainder. remainder. Everybody got about this? Okay. Yes. आता सेम क्वेश्चन आहे, याच्यावरूनच मी तुम्हाला दुसरा क्वेश्चन विचारते. टेल मी which number is to be subtracted from 3000 so that you will be get the number which is completely divisible by 19. Can you tell me immediately? आता सबस्ट्रॅक्ट कोणता करायचा आपण इथे 3000 मधून? Remainder. रिमाइंडर. ओके, आता रिमाइंडर सबस्ट्रॅक्ट करा. So 3000, yes, Minus 17. 3000 minus 17. Yes. Which number you got here? 2983. 2983. Very good. 83. Okay, so now check whether 2983 is divisible by 19 or not. Yes. Okay. 157. येते लक्षात? त्यामुळे हा. इथे फॉर्म्युला कोणते आहेत? नंबर इज टू बी ऍडेड म्हणलं की डिवायझर मायनस रिमाइंडर. ओके,
जी काही सबस्ट्रॅक्शन असेल तो नंबर म्हणजे ऍडेडचा नंबर असणार आहे. आणि सबस्ट्रॅक्टेडचं जर विचारलं असेल तर डायरेक्टली रिमाइंडर सबस्ट्रॅक्ट करायचा. एव्हरीबडी गॉट दिस? सो आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2. म्हणजे 2 जर याच्यात ऍड केला तुम्ही तर तुम्हाला असा नंबर मिळतो विच इज कम्प्लिटली डिव्हिजिबल बाय 19. येते लक्षात? त्यामुळे या शॉर्ट ट्रिकने तुम्हाला असे 2 नंबर मिळतात विच इज नियरर टू 3000, sorry, which is nearer to 3000, okay, and completely divisible by 19. आता असे कोणते 2 नंबर आहेत सांगा मला. Here you got the 2 number 2983, okay, की ज्याला 19 ने पूर्णपणे भाग जातो. आणि अजून दुसरा कोणता नंबर मिळाला? 3002, ओके. असे 2 नंबर मिळाले की ज्याला आपल्याला 19 ने पूर्णपणे भाग जातो. ओके, एव्हरीबडी गॉट अबाउट दिस? येते लक्षात? Shall we move Oh, towards yes, yes. next example? Yes. Okay. So, see the example. What least number must be subtracted? आता सबस्ट्रॅक्ट करायचंय म्हणल्यावर डायरेक्टली याच्यातून तुम्ही रिमाइंडर सबस्ट्रॅक्ट करायचे. ओके, जे काही रिमाइंडर आहे तो तुमचा आन्सर असणार आहे. ओके, सो इमिजिएटली डू द डिव्हिजन, ऍक्च्युअल डिव्हिजन.